Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Origin and Evolution of Life, lecture number 11. In this lecture, we will discuss about the evidences of organic evolution and specially we focus on the paleontology. So already we know that the modern synthetic theory of evolution states that the modern complex organisms are evolved from the simple living forms. म्हणजे आताचे जे काही आपल्याला कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळतात, these are evolved from the simple living forms. And this theory which is supported, or this theory of evolution which is supported by the different evidences of the different branches of biology like paleontology, comparative morphology, comparative anatomy, embryology, molecular biology, all these branches of biology which provide the different evidences which support this theory of organic evolution. So here we discuss about the paleontology. Paleontology means the study of ancient life forms with the help of fossils. This is called as paleontology. Paleontology means the study of ancient life forms with the help of fossils. म्हणजे जे काही पूर्वीच्या काळी अगदी आपण जर बघितलं, अगदी सुरुवातीला जसं इव्होल्यूशन होत गेले त्यावेळी जे काही लाईफ फॉर्म्स होते, कोणकोणत्या प्रकारचे प्लांट्स होते, ॲनिमल्स होते, यांचा स्टडी आपण फॉसिलच्या सहाय्याने करणार आहोत. त्याला काय म्हटलं जातं? पॅलेontology म्हटलं जातं. And in this paleontology, the different fossils are studied. Fossils which are nothing but the dead remnants of the plants and animals which are existed or which are live in the past. And these fossils which are observed in a different that is the earth crust मध्ये हे फॉसिल्स काय मिळाले आहेत, वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. सो these fossils which play very important role for the study of the evolution, how the evolution takes place on this planet. Then the father of paleontology, Leonardo da Vinci, is the father of paleontology, and George Cuvier is the father of modern paleontology. These two scientists carry out a lot of work in the paleontology. So father of paleontology, Leonardo da Vinci, and father of modern paleontology, that is George Cuvier. Then how these fossils or this paleontological study which play very important role in the evolution. The study of fossils provide convincing and direct evidences of evolution. जेव्हा आपण एखाद्या फॉसिलचा स्टडी करणार आहे तेव्हा त्या फॉसिलच्या स्टडीवरून आपल्याला काय मिळणार आहे? दिस स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच प्रोव्हाइड कन्व्हिन्सिंग अँड डायरेक्ट एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन. म्हणजे कशा पद्धतीने इव्होल्यूशन झालं याचे डायरेक्ट एव्हिडन्सेस आपल्याला फॉसिल वरून मिळू शकतात. त्याचबरोबर फॉसिल्स फॉर्म इन द सेडिमेंटरी रॉक्स, आईस, अंबर अँड पीट बॉग्स. हे जे काही फॉसिल्स आहेत ते फॉसिल्स कुठे फॉर्म होणार आहेत? तर सेडिमेंटरी रॉक्स मध्ये ते फॉर्म होतात. त्याचबरोबर आईस मध्ये फॉर्म होतात. म्हणजे एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा पूर्णपणे जर आईस मध्ये गाडला गेला तर तो आहे तसा काय होणार आहे? तिथं प्रिझर्व होणार आहे. अँड फॉसिल फॉर्म मध्ये तो आपल्याला अवेलेबल होऊ शकतो. मीन्स द सेडिमेंटरी रॉक्स असतील, आईस असेल, अंबर असेल, ऍज वेल ऍज पिट बॉक्स मध्ये हे फॉसिल्स काय होणार आहेत? फॉर्म होणार आहेत. देन ड्युरिंग दिस फॉसिलायझेशन प्रोसेस, when the fossilization process takes place, at that time the older forms which are present in the lower layer and up, that is the advanced forms which are observed in upper layer. म्हणजे जे काही सेडिमेंटरी रॉक्स असणार आहेत
आणि जेव्हा आपण ह्या फॉसिलचा स्टडी करतो तेव्हा आपल्याला सगळ्यात खालचा जो काही थर असणार आहे सेडिमेंटरी रॉकचा, ते अगदी जे ओल्डर फॉर्म्स असतील, ओल्डर लिव्हिंग फॉर्म्स असणार आहेत त्याचे फॉसिल आपल्याला सगळ्यात काय होणार आहेत, अगदी खालच्या लेअर मध्ये आपल्याला लोअर लेअरला पाहायला मिळतील. आणि त्यानंतरचे जे काही लिव्हिंग फॉर्म्स या प्लॅनेट वरती प्रेझेंट होते त्याचे फॉसिल त्याच्या वरच्या लेअर मध्ये पाहायला मिळतील. त्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स असणार आहेत ते त्या फॉसिलच्या वरच्या लेअर मध्ये, सेडिमेंटरी रॉकच्या वरच्या लेअर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मीन्स ड्युरिंग फॉसिलायझेशनची प्रोसेस जी होणार आहे त्या फॉसिलायझेशन प्रोसेस मध्ये इट इज द ओल्डर लिव्हिंग फॉर्म्स विच आर प्रेझेंट इन द lower layer of the sedimentary rocks and advanced forms which are their fossils records which are observed in the upper layer of the sedimentary rocks. Next point आहे types of fossils. First type आहे actual remains. This is the common type of the fossils and the actual remains हा कॉमन टाइपचे फॉसिल्स आहेत and these are mostly observed or these actual remains means the plants and animals which are embedded in the Arctic and alpine snow and they are preserved, that is the actual जसे ते होते तशा पद्धतीने ते काय होणार आहेत, प्रिझर्व होणार आहेत. म्हणजे जेव्हा आपण बघतो की हे जे काही पूर्वीचे प्लांट्स होते, ॲनिमल्स होते, ते आर्टिक अल्पाइन आईस जो असणार आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे गाडले गेलेले आहेत आणि ते तिथं काय होणार आहेत, चांगल्या प्रकारे तिथं ते प्रिझर्व झाले. असे डिफरंट फॉसिल्स हे सायंटिस्टना, पॅलेंटॉलॉजिस्टनी हे काय केलेलं आहे, ऑब्झर्व केलेत आणि त्याच्यावरून त्यांनी इव्होल्युशनरी स्टडी केलेला आहे. So example of this actual remains which is nothing but the woolly mammoth in Siberia. Woolly mammoth in Siberia. Then the amber or the hardened resin contains preserved bodies of insects. त्याचबरोबर ऍक्च्युअल रिमेन्स मध्ये आपण अजून काय बघू शकतो, अंबर किंवा हार्डन रेझिन. जे काही रेझिन आहे, हार्ड झालेलं जे रेझिन असते त्याच्यामध्ये जे काही इन्सेक्टच्या बॉडी किंवा आर्थ्रोपोडा मधले जे काही ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत, insects or arthropods, they are preserved, their body which is preserved in the amber or hardened resin मध्ये preserved झाले आणि ते पण आपल्याला बरेचसे असे फॉसिल्स मिळालेले आहेत. देन द नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट फॉसिलचा टाइप जो आहे, ऍक्च्युअल रिमेन्स आपण बघितला, त्यानंतरचा नेक्स्ट फॉसिल टाइप आहे मोल्ड्स. The hardened encasement formed in the outer parts of the organic remains which later decayed leaving the cavities. म्हणजे जर आपण बघितलं, हा जो काही मोल्ड म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मोल्ड म्हणजे काय असतो, साचा. मराठीमध्ये आपण त्याचा अर्थ बघितला तर साचा. इथं काय होणार आहे, hardened encasement formed in the outer part of organic remains and which later decaying the living cavities. म्हणजे एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, प्लांट्स असेल, ॲनिमल्स असेल, त्याचा जो काही आउटर फॉर्म आहे तो आहे तसा काय होणार आहे, त्याचा इनकेसमेंट म्हणजे त्याचा त्या पद्धतीचा त्या आकाराचा साचा तयार होईल आणि त्याच्या आतमधलं जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते हळूहळू काय होणार आहे, डिकेइंग होईल, डिकम्पोजिशन होईल आणि त्या पद्धतीचं काय होणार आहे, त्याच्यावरती जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे काही मिनरल्स असतील त्या पद्धतीनं ते काय होणार, इनकेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळते की ज्यावरून आपण काय करू शकतो, अनालाइज करू शकतो की या टाइपचे ॲनिमल्स, प्लांट्स हे पूर्वीच्या काळी प्रेझेंट होते. त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक जो मॅटर आहे तो डिकेइंग होईल. फक्त आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, इनकेसमेंट, हार्डन इनकेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. देन द नेक्स्ट, त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर इम्प्रेशन्स. बरेचसे जे काही इम्प्रेशन्स, एखादा ॲनिमल असेल, प्लांट्स असेल, त्याचा जर आपण रॉक फॉर्मेशनची प्रोसेस आहे की मड, तिथं जे काही मड असेल त्याच्यावरती जर तो पडलेला असेल तर त्याचं जे काही पूर्ण इम्प्रेशन तिथं पडणार आहे, फुटप्रिंट्स असतील त्या पडतील आणि तो पार्ट तिथं काय होणार आहे, हार्डन होणार आहे आणि तेच आपल्याला काय कशाच्या फॉर्म मध्ये मिळणार आहे, मोल्डच्या फॉर्म मध्ये हे फॉसिल्स अवेलेबल आहे. देन द नेक्स्ट आहे कास्ट. The hardened pieces of the mineral matter deposited in the cavities of mold.
मग कालांतराने काय होणार आहे, ही जी काही इनकेसमेंट फॉर्म झाली, मोल्ड जो काय फॉर्म झालाय त्याच्यामध्ये मिनरलचं डिपॉझिशन होतं अँड देन इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फॉसिल विच इज नथिंग बट द कास्ट. हार्डन पीसेस ऑफ द मिनरल मॅटर्स म्हणजे हा पूर्ण काय असणार आहे, मिनरल मॅटरचा एक असा कठीण आपल्याला पीस पाहायला मिळेल की ज्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, जे काही इनकेसमेंट आपण बघतो, हार्डन इनकेसमेंट फॉर्म झाले आहे, एखाद्या प्लांट्स ॲनिमलचं इम्प्रेशन पडल्यामुळं त्याचा जो काही डेड प्लांट ॲनिमल आहे तो गाडला गेल्यामुळे इम्प्रेशन तिथं पडलेलं आहे, त्याचं हार्डन इनकेसमेंट फॉर्म झाली आणि त्याच्या आतमधलं जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते डिकम्पोजिशन झालं आणि त्यामध्ये जेव्हा मिनरलचं डिपॉझिशन होतं तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये होणार आहे, कास्टमध्ये होतं. मीन्स हार्डन पीसेस ऑफ मिनरल मॅटर डिपॉझिटेड इन द कॅव्हिटीज ऑफ द मोल्ड्स. Then the fourth type, which is nothing but the compressions. The internal structure is absent but a thin carbon film indicate the outline of the external features. हे जे काही फॉसिल्स आहेत त्या फॉसिल्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं कुठलंही आपल्याला त्या फॉसिल रेकॉर्ड मध्ये किंवा या कॉम्प्रेशन टाइपच्या फॉसिल मध्ये पाहायला मिळणार नाही. तर इथं काय पाहायला मिळणार आहे, इंटरनल स्ट्रक्चर इज absent but a thin carbon film indicate the outline of the external feature. पण तिथं काय होईल, एक थिन कार्बनची फिल्म तयार होणार आहे की ती काय इंडिकेट करते, तर त्या प्लांट्स किंवा ॲनिमलचं एक्सटर्नल फीचर कशा टाइपचं होतं, दिस कॅन बी इंडिकेटेड बाय दीज कॉम्प्रेशन. So these are the 4 different types of the fossils. Then the next significance of the paleontology. हे पॅलेंटॉलॉजीचा जो आपण स्टडी करणार आहे मीन्स द स्टडी ऑफ एन्शंट लाईफ विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल्स. सो फर्स्ट सिग्निफिकन्स, this paleontological study useful in the reconstruction of phylogeny. जे काय फायलोजनी आहे मीन्स द इव्हॉल्युशनरी स्टडी जो असणार आहे किंवा जे दोन ग्रुपचे प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, यांचे अँसेस्टर्स आहेत, ते अँसेस्टर कॉमन आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये काही कॅरेक्टर्स हे सिमिलर आहेत का किंवा त्यांच्यामध्ये काही इंटर रिलेशनशिप आहे का, हे आपण या फॉसिल रेकॉर्ड वरून स्टडी करू शकतो. सो paleontological study useful in the reconstruction of the phylogeny. The next significance आहे, it helps in studying various forms and structures of the extinct animals. म्हणजे जे ॲनिमल्स पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत, जे एक्सटिंक्ट ॲनिमल्स आहेत त्यांचा स्टडी करण्यासाठी आपल्याला paleontology which play very important role or which helps in the studying various forms and structures of the extinct animals. जे animals extinct झाले आहेत त्यांचा फॉर्म, त्यांचा स्ट्रक्चर स्टडी करण्यामध्ये सुद्धा paleontology important रोल करणार. Then it provides records of the missing links. जे काही मिसिंग लिंक्स आहेत त्या मिसिंग लिंकचा आपल्याला रेकॉर्ड या पॅलेंटॉलॉजिकल स्टडी मुळे मिळणार आहे. म्हणजे जे फॉसिल्स आपण स्टडी करणार आहे त्या फॉसिल्स मुळे आपल्याला काय मिळेल, द इव्हिडन्सेस ऑर विच प्रोव्हाइड द रेकॉर्ड ऑफ द मिसिंग लिंक्स. जे मिसिंग लिंक्स होते म्हणजे दोन वेगवेगळे ग्रुप जेव्हा एका ग्रुप पासून दुसरा ग्रुप इव्हॉल्व झाला तेव्हा त्या दोन ग्रुपचे कॅरेक्टर्स दाखवणारा एखादा ॲनिमल्स फॉर्म झालेला आहे की ज्याच्यामध्ये दोन्ही ग्रुप मधले कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याला आपण मिसिंग लिंक किंवा कनेक्टिंग लिंक म्हणतो. आणि अशी हे कनेक्टिंग लिंक जे काही ॲनिमल्स असतील त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचा फॉर्म आपण या पॅलेontology स्टडी वरून किंवा या फॉसिल्स रेकॉर्ड्स वरून आपण काय करू शकतो, ते स्टडी करू शकणार आहे. देन द स्टडी ऑफ हॅबिट्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गॅनिझम. स्टडी ऑफ हॅबिट्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम एक्सटिंक्ट झाले त्यांची त्यांच्या हॅबिट्स कशा होत्या हे पण आपण काय करणार आहोत, या पॅलेontology वरून आपण स्टडी करू शकतो. सो दीज आर द डिफरंट सिग्निफिकन्स ऑफ द paleontology. Then we discuss about the connecting link or the missing link. Connecting link or the missing link means some
animals or organism which shows the characters of the two different group of organisms, and these animals shows the these animal shows the characters of the two different groups of the animals, two different groups of the plants. म्हणजे आपण जर एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम घेतला तर तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय करणार आहे, दिस लिव्हिंग फॉर्म शोज द कॅरेक्टर्स ऑफ द टू डिफरंट ग्रुप्स. And so these organisms are considered as a connecting link between these two groups. त्या दोन ग्रुप्स मधली कनेक्टिंग लिंक ही काय असणार आहे, तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण कन्सिडर करणार आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिसिंग लिंक, अँड दिस मिसिंग लिंक्स मीन्स these organisms which are existed, these are live in the past. ते पूर्वीच्या काळी प्रेझेंट होते की जे काय करणार आहेत, की जे काय दाखवतात आपल्याला दोन वेगवेगळ्या ग्रुपचे कॅरेक्टर्स एकाच अॅनिमल्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन वेगवेगळ्या फायलम मधले अॅनिमलचे कॅरेक्टर्स आपल्याला एका अॅनिमल मध्ये पाहायला मिळतात. आणि ते असे अॅनिमल्स हे पूर्वीच्या काळी प्रेझेंट होते, पण ते पूर्णपणे एक्सटेंड झालेले आहेत. त्याचे काही फॉसिल्स आपल्याला मिळतात आणि त्या फॉसिल रेकॉर्ड वरून आपण या कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंकचा काय करतोय, स्टडी करतो. देन here we discuss about the Archaeopteryx. The Archaeopteryx, that is the Lithographica, Archaeopteryx lithographica. These animals, their fossils which are firstly observed in the Jurassic rocks of Germany. जर्मनी मधल्या Jurassic rocks मध्ये ह्याचे फॉसिल्स आपल्याला पहिल्यांदा सापडले. आता हे जे काही फॉसिल्स असणार आहेत त्या फॉसिल्स वरून सायंटिस्ट आहेत पॅलेंटॉलॉजिस्टनी हे पॅलेंटॉलॉजिस्टनी असं मत मांडलंय की हा जो अॅनिमल आहे, this Archaeopteryx which shows the characteristic of the reptiles as well as birds. So Archaeopteryx is the missing link or connecting link between the reptiles and the aves. Reptiles and birds याच्यामधली कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, याचं एक्झाम्पल जर बघायचं म्हटलं तर ते कोणतं आहे, आर्किओप्टेरिक्स. सो हियर वी डिस्कस अबाउट, आणि त्याचे बरेचसे फॉसिल्स आपल्याला जुरॅसिक रॉक्स मध्ये सायंटिस्टना सापडलेले आहेत. So first here we discuss about the reptilian characters which are present in Archaeopteryx. Archaeopteryx मध्ये कोणकोणते रेप्टाइल सारखे कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला कॅरेक्टर आहे लॉंग टेल. त्याची जी टेल असणार आहे ती कशी आहे, लॉंग आहे. बर्ड्स मध्ये अशी टेल आपल्याला पाहायला मिळत नाही, तर ती कशी आहे, लॉंग टेल. दिस इज द कॅरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल सारखं कॅरेक्टर आहे. क्लॉज प्रेझेंट असतील त्याच्यामध्ये. त्याचबरोबर पूर्ण बॉडी वरती काय आहे, स्केल्स प्रेझेंट आहे. सो फर्स्ट कॅरेक्टर काय आहे, प्रेझेन्स ऑफ लॉंग टेल. देन द क्लॉज प्रेझेंट आहेत अँड स्केल्स ऑन द बॉडी. त्याच्या बॉडीवरती स्केल्स प्रेझेंट आहेत. देन द नेक्स्ट reptilian characters which is nothing but the single headed ribs. त्याच्यामध्ये त्याच्या ज्या रिब्स आहेत त्या रिब्सला फक्त एकच हेड प्रेझेंट आहे. ते सिंगल हेडेड रिब्स आर प्रेझेंट. And specially we observed that abdominal ribs look like the crocodile ribs. त्याच्या ज्या abdominal ribs आहेत त्या कुणासारख्या आहेत, तर क्रोकोडाईलच्या जशा रिब्स आहेत त्या पद्धतीच्या abdominal ribs या आपल्याला आर्किओप्टेरिक्स मध्ये पाहायला मिळतात. देन द नेक्स्ट आहे जॉज विथ ए होमोडॉन्ट टीथ. जे जॉज प्रेझेंट असणार आहेत त्या जॉज मध्ये होमोडॉन्ट टीथ प्रेझेंट आहेत. देन द नेक्स्ट आहे स्टर्नम विदाउट किल. जे काही स्टर्नम आहे ते स्टर्नम मध्ये आपल्याला किल्स दिसणार नाही. दॅट इज स्टर्नम विदाउट द किल मीन्स स्टर्नम हे फ्लॅट असेल. ब्रेस्ट बोन जे असणार आहे, स्टर्नम जे असेल ते कसं असणार आहे, फ्लॅट आहे. विदाउट किल आहे मीन्स इट हॅव्हिंग द लेस ॲबिलिटी ऑफ द फ्लाइंग. देन द नेक्स्ट आहे नॉन न्यूमॅटिक बोन्स. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं
तर नॉन न्यूमॅटिक बोन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे जे काही त्याचे बोन्स आहेत ते न्यूमॅटिक बोन्स नाही आहेत बर्ड सारखे, तर नॉन न्यूमॅटिक बोन्स आहेत. म्हणजे जे काही त्याचे बोन्स असणार आहेत ते हॉलो असणार नाहीत, पोकळ असणार नाहीत, तर नॉन न्यूमॅटिक बोन्स आर प्रेझेंट. देन हाइंड लिम्स हॅड ए 4 क्लॉड डिजिट्स. जे काही हाइंड लिम आहेत त्या हाइंड लिम मध्ये आपण जर बघितलं त्याच्यामध्ये जे डिजिट्स असणार आहेत 4 डिजिट्स असतील आणि प्रत्येक डिजिटला काय असणार आहेत, क्लॉड डिजिट्स असतील. त्याच्यावरती काय प्रेझेंट असणार आहेत, तर दीज आर द क्लॉड डिजिट्स विच आर प्रेझेंट इन दिस आर्किओप्टेरिक्स. म्हणजे हाइंड लिम आहे त्या हाइंड लिमला 4 डिजिट्स आणि प्रत्येक डिजिटला काय असणार आहे, तर दिस डिजिट्स shows that is the clawed digits which are present in Archaeopteryx. So these are the reptilian characters. reptile सारखे कॅरेक्टर्स हे आर्किओप्टेरिक्स मध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे लॉंग टेल असेल, क्लॉज आहे, स्केल्स ऑन द बॉडी आहेत, सिंगल हेडेड रिब्स असतील, ॲबडॉमिनल रिब्स लुक लाईक द क्रोकोडाईल रिब्स आहेत, त्याचबरोबर जॉज विथ होमोडॉन्ट टीथ आहेत, देन स्टर्नम विदाउट किल आहे, नॉन न्यूमॅटिक बोन्स असतील त्याच्यामध्ये, त्याचबरोबर द हाइंड लिम्स हॅड 4 क्लॉड डिजिट्स. देन द एव्हियन कॅरेक्टर्स मीन्स बर्ड लाईक कॅरेक्टर्स मध्ये आपण जर बघितलं, फिदरी एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट. म्हणजे त्याच्या बॉडीवरती काय प्रेझेंट आहे, जे एक्झोस्केलेटन आहे त्याचं, एंडोस्केलेटन तर बोनी आहे पण एक्झोस्केलेटन असणार आहे. ते एक्झोस्केलेटन कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, तर फिदरच्या फॉर्म मध्ये असेल. मीन्स द फिदर्स आर प्रेझेंट ऑन द बॉडी, फिदरी एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट. देन फोरलिम्स आर मॉडिफाईड इनटू विंग्स. जे काही पुढचे पाय असणार आहे फोरलिम जे असतील त्याचं मॉडिफिकेशन हे बर्ड सारखं कशामध्ये झालेलं आहे, विंग्स मध्ये झालेलं आहे, पंखांमध्ये झालेलं आहे. देन नेक्स्ट आहे जॉज आर मॉडिफाईड इनटू बिग. म्हणजे याच्यामध्ये जॉ मध्ये जरी काय आपण म्हटलं होमोडॉन्ट टीथ असतील पण जॉ प्रेझेंट असणार नाही, तर जॉचं मॉडिफिकेशन हे बीक मध्ये झालेलं आहे. आणि बीक मध्ये सुद्धा होमोडॉन्ट टीथ पाहायला मिळतात. म्हणजे बीक हे जे काही कॅरेक्टर आहे ते बर्ड सारखं आहे पण त्या बीक मध्ये होमोडॉन्ट टीथ आहे, हे कॅरेक्टर रेप्टाईल सारखं आहे. म्हणजे दोन्ही कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. बर्ड सारखी त्याच्यामध्ये बीक आहे म्हणजे जॉजचं मॉडिफिकेशन बीक मध्ये झालंय पण त्या बीकच्या आतमध्ये होमोडॉन्ट टीथ आहेत आणि होमोडॉन्ट टीथ हे रेप्टाईलचं कॅरेक्टर आहे. देन द स्कल बोन इज कम्प्लिटली फ्यूज. बर्ड सारखं याच्यामध्ये काय असणार आहे, जे काही स्कल बोन आहे ते स्कल बोन हे कम्प्लिटली काय असेल, फ्यूज असणार आहे. देन लार्ज राउंडेड क्रॅनियम इज प्रेझेंट. जे काही क्रॅनियम आहे ते क्रॅनियम लार्ज आहे, राउंडेड क्रॅनियम आहे. क्रॅनियम जे आहे ते कसं आहे, राउंडेड क्रॅनियम इज प्रेझेंट. देन क्रॅनियम विथ ए लार्ज ऑर्बिट्स अँड सिंगल कॉन्डाईल. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं या क्रॅनियम मध्ये लार्ज ऑर्बिट्स आपल्याला पाहायला मिळते. क्रॅनियम विथ लार्ज ऑर्बिट्स अँड सिंगल कॉन्डाईल. म्हणजे याचा सर्क्युलर पार्ट जो असणार आहे तो आपल्याला कसा दिसणार आहे, सिंगल कॉन्डाईल इज प्रेझेंट. म्हणजे लार्जर बोन जे असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्क्युलर पोर्शन दिसतो, दॅट इज द स्पेरिकल पार्ट जो दिसतो त्याला आपण कॉन्डाईल म्हणतो. सो क्रॅनियम विथ ए लार्ज ऑर्बिट्स अँड सिंगल कॉन्डाईल. देन द लिम्ब बोन्स आर बर्ड लाईक. त्याचे जे काही लिम्ब बोन्स असणार आहे, हाइंड लिम्स असतील ते जे काही बोन्स असणार आहेत ते कुणासारखे असणार आहेत, बर्ड सारखे लिम्ब बोन्स प्रेझेंट असतील. देन हाइंड लिम्स विथ ए 4 टोज अँड फर्स्ट टो इज अपोजिबल. म्हणजे जसं आपण बर्ड मध्ये बघतो की जे काही टोज असणार आहेत 4 टोज असतील त्याच्यामधला फर्स्ट टो जो असतो तो अपोजिबल असतो, अपोजिट साइडला प्रेझेंट असणार आहे. त्या पद्धतीनं आपल्याला याच्यामध्ये कॅरेक्टर पाहायला मिळेल. दॅट इज हाइंड लिम्स विथ 4 toes and first toe is opposable. So these are the avian characters or bird-like characters which are present in the Archaeopteryx. These are nothing but the feathery exoskeleton. Forelimbs are modified into wings. Then jaws are modified into beak. Then the skull bone is completely fused.
Then large rounded cranium present आहे. Cranium with a large orbit and single condyle आहे. Limb bones are birds like birds सारखे limb bones असतील and hind limbs with 4 toes and first toe is opposable. So due to these characters, that is the bird like characters and reptile like characters which are present in Archaeopteryx, so Archaeopteryx is considered as a missing link between the reptiles and birds. म्हणजे याच्यावरून काय कन्क्लुजन मांडले सायंटिस्टनी, द बर्ड्स विच आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, बर्ड जे इव्हॉल्व्ह झाले ते रेप्टाइल्स पासून इव्हॉल्व्ह झाले, त्यांचे अँसेस्टर हे रेप्टाइल्स असणार. कारण असे काही मिसिंग लिंक्स, अशा काही कनेक्टिंग लिंक आपल्याला पाहायला मिळतात ॲनिमल्स मध्ये, प्लांट्स मध्ये, की ज्यावरून आपण सांगू शकतो की हाऊ द इव्होल्युशन इज टेक्स प्लेस ऑन दिस प्लॅनेट. There are some other examples of connecting link and missing links. The first example, which is nothing but the balanoglossus. Balanoglossus, this is the example of connecting link between non-chordates and chordates. Means this balanoglossus animal shows some characters of chordate and some characters of non-chordates. So it is the connecting link between non-chordates and chordates. Then the next example, peripatus. Peripatus is the connecting link between Annelida and Arthropoda. Means peripatus shows the characters of both Annelida and Arthropoda. So it is the connecting link between the Annelida and Arthropoda. Then the next example, lungfish. Lungfish is the connecting link between fishes and amphibians. जे काही लंगफिश आहे ती लंगफिश हे कशामधली कनेक्टिंग लिंक असणार आहे, फिशेस अँड अँफिबियन्स. मीन्स लंगफिश मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला फिश मधले पण कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतील, फायसेस मधले पण कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतात आणि अँफिबियन्स मधले पण कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतात. देन द डक बिल्ड प्लॅटिपस. डक बिल्ड प्लॅटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स अँड मॅमल्स. Means duck-billed platypus shows the characteristic of both reptiles and mammals. Then the Simoria. Simoria is the missing link between the amphibians and reptiles. Simoria ही कशामधली मिसिंग लिंक आहे तर amphibians and reptiles, because the Simoria shows the characters of both amphibians and reptiles. Then the Ichthyostega is the missing link between the fishes and amphibians. Means this Ichthyostega which shows the characteristic of both fish and amphibians. These are two, that is Simoria and Ichthyostega. These are the missing link. Missing link आणि connecting link यामधला फरक काय असणार आहे? कनेक्टिंग लिंक याचा अर्थ आपण काय सांगितलाय, द ॲनिमल और द प्लांट और द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच शोज द इंटरमिडिएट बिटवीन द टू ग्रुप्स. मीन्स दिस ऑर्गॅनिझम शोज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम. दोन वेगवेगळ्या ग्रुपमधल्या ऑर्गॅनिझम मधले कॅरेक्टर आपल्याला एका ऑर्गॅनिझम मध्ये जर पाहायला मिळत असतील तर त्याला आपण इंटरमिडिएट ऑर्गॅनिझम म्हणतो किंवा कनेक्टिंग लिंक म्हणतो. तर जर ते ऑर्गॅनिझम सध्या प्रेझेंट असतील, लाईव्ह असतील तर त्याला आपण कनेक्टिंग लिंक म्हणणार आहे. जर ते ॲनिमल्स जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पूर्वी प्रेझेंट होते, पास्ट मध्ये प्रेझेंट होते, पण ते आता कम्प्लिटली एक्सटिंक्ट झाले, ते फॉसिल्स आहेत, त्या फॉसिल्स वरून सायंटिस्टनी असं कन्क्लूड केलेलं आहे की दीज ॲनिमल्स विच शोज द विच आर द इंटरमिडिएट बिटवीन द टू ग्रुप्स. सो दीज animals which are present in the past and which shows the characteristic of two different groups, these are called as these intermediate animals, intermediate plants which are called as a missing link. त्याला आपण मिसिंग लिंक म्हणतो. त्यामुळं हे हा जो काही चार्ट आहे तो आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे. याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. डॅश डॅश इज द एक्झाम्पल ऑफ मिसिंग लिंक.
किंवा क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो, दॅट इज द पॅलॅनोग्लॉसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डॅश डॅश अँड डॅश डॅश असा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स अँड मॅमल्स अशा टाईपचे क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॅलेंटॉलॉजी अँड कनेक्टिंग लिंक. याच्यावरती बरेचसेच क्वेश्चन आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. ते म्हणजे हे जे काही फादर ऑफ पॅलेंटॉलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पॅलेंटॉलॉजी, हे दोन्ही सायंटिस्टची नावं आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो एमसीक्यू मध्ये. त्याचबरोबर थेरीमध्ये सिग्निफिकन्स ऑफ द पॅलेंटॉलॉजी हा पॉइंट पण थेरीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर आर्किओप्टेरिक्स जो असणार आहे त्या आर्किओप्टेरिक्स वरती डायरेक्टली ब्रॉड क्वेश्चन पण याच्यावरती आपल्याला विचारला जाईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॅलेंटॉलॉजी अँड कनेक्टिंग लिंक. थँक यू व्हेरी मच.